ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல, நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுற போய் பாருங்க. இப்போ இந்த பார்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். വിജയനോ, നീ എവിടായിരുന്നു? നിന്റെ കേസിന്റെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ ഏത് കേസ്? ഏത് കേസെന്നോ? നേരം വെളുത്തപ്പോ മുതല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന് എഴുത്തും തിരുത്തുമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ തല പൊളിഞ്ഞു. കേസ് അന്വേഷണം എവിടം വരെ ആയി? പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്ത് കണ്ടു? കേസിന്റെ പുരോഗമനം. മനസ്സിലായില്ല. എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കണ്ട. നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി വിജയ? നീ മരുന്ന് വല്ലതും മാറിക്കഴിച്ചോ? ഹേയ് പറ, എന്താ പ്രശ്നം? നീ ഇന്ന് എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ്. ഇന്നൊരു സുദിനമാണ്. ഇയാൾ കൂടെ നീ ഡേറ്റ് പറയാടാ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാശ് കൊണ്ടല്ല കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. പെണ്ണുങ്ങളാ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ചതിക്കാൻ നടക്കുന്ന ദ്രോഹി. അപ്പൊ നീ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നോ? അതേടാ, ഒരു അരിപ്രാവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധിയെ ആ കുട്ടിയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നീ സമ്മതിക്കുന്നതാ? നിന്റെ കൂട്ടിനകത്ത് വളർത്തുന്നത് അരിപ്രാവൊന്നുമല്ല അവള്. ഒരു അരിപ്രാവുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ദാസാ, உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸாவே வாழ்ந்துருக்காங்கப்பா அதுல. தாமஞ்சேரி ஆக போகுது. ஓ, பாம்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க பாருங்க. இப்படிதான் தப்பிப்பாங்க அவங்க. നിന്റെ മാന്യതയുടെ മോമുടി ഞാൻ വലിച്ചു കീറിവിടാ. എടാ, ആതുര സേവനം നടത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട നഴ്സുമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന തെണ്ടികളാണ്. ஆனா யூஎஸ்ல போய் இப்படி பாம்பெல்லாம் தூக்கி போட்டு இவங்க பாட்டுக்கு சாதாரண வார பண்ணி பண்ண. എന്നെ തല്ലിവിട്ട് നീ രണ്ടു കാലം തിരിച്ചു വന്ന് വേദിക്കുന്നതാ. ഞാൻ കൊല്ലൂടാ. എറിയട്ടെ, എറി. ஐயோ, എന്താണ് കാര്യം? கமிஷனர் போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயிலியர். அதுக்கே பல்லெல்லாம் வித்தாங்க, தங்க பல்லெல்லாம் வித்து காசு ரெடி பண்ணாங்க. എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഒന്ന് എന്നിട്ട് പോവാ. കിട്ടുന്ന വിലക്ക് വിറ്റ് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു. അതുകൂടെ ഇല്ലാതാക്കി പരമദ്രോഹി. എടാ, ഞാൻ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണറാ. അതങ്ങ് നാട്ടില്. ഇവിടെ ഏതോ ഒരു തെണ്ടി. നീയൊക്കെ താനിവിടുന്ന് പോയിട്ട് വേണ്ടേ? കരുനാക്കൊണ്ടൊന്നും പറയാതെടാ. എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. നല്ല പുല്ലുണ്ട്, ചവച്ചരച്ച് തിന്നു. ഈ ഗതി കെട്ട പട്ടി പുല്ലും തിന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടോർമ്മ ഇല്ലേ? പട്ടിയല്ലടാ, പുലി. നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യാന്ന്. ഗോവി, നീ ഒന്ന്. ஒரு கமிஷனரை மதிக்க கூட மாட்டாங்க. നമുക്കും വല്ലതും കഴിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ആ നേഴ്സ് സേതുലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഉള്ളത് വല്ലതും എടുത്തോണ്ട് വരാം. അല്ലെ കുറച്ച് ഡോളർ കളാൻ ചോദിക്കാം. എനിക്കൊരു മൂടില്ല. നീ വാടേ. കമ്മീഷണർ, നമ്മുടെ കമ്മീഷണറെ. അതെ, ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? കൃഷ്ണനാരെ, இவர் பார்க்க கூடாதுல்ல. ஆமா, சீக்கிரட்டா போட்டு தள்ளுறதுக்கு வந்திருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேரும். மறுபடியும் சிபிசிஐடி வச்சுக்க போறாங்கப்பா. പെങ്ങളെ, കിടക്കാനൊരിടമില്ല. ജോലി പോയി. മൊത്തത്തിൽ വഴിയാധാരമായി. ഉള്ളത് മതി. വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നെ വെക്കൂ. എന്ത് പറ്റി? ജോലി എങ്ങനെ പോയി? അയ്യോ, അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വാരികയിൽ തുടർക്കഥയായിട്ട് എഴുതുമ്പോ കുട്ടി വായിച്ചു. ഓക്കെ, ഇരിക്കൂ. ഞാൻ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചു പോയി. കുളിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ? അയ്യോ, എത്ര വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. நடச்ச ஐயோ, மறுபடியும் பசியோட அடி வாங்க போறாங்கப்பா. உங்களுக்கு வேற நேரமே கிடைக்கல இவங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு. Anyway, let this be the end of it. You got the mask? I forgot to bring it. You idiot. Come on. You idiot. അയ്യോ സുരേന്ദ്ര, അവന്മാര് പിന്നെ തോക്കായിട്ട് വരുന്നു. ഓടിക്കോ. ஆஹா, தண்ணி டேங்க்குள்ள போறாங்கப்பா. ஆமா,
கோவி கோவி கிரீடம் கிடைச்சிடும். ஐயோ ஈஸியா தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. போச்சு, கிரீடம் கிடைச்சிருச்சு இப்ப உங்களுக்கு. ஒரு கிரீடம் கூட ஓட போறாரு இப்ப அவரு. அப்ப கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் அவங்களுக்கு இவங்க சீதான் இவங்க தான் வந்து கிரீடம் எடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு. மணிக்குள்ள தலைக்கீழே செஞ்சமா. ஏய் அதோட வேலை என்ன தெரியுமாடா? $3 million. சும்மாவே உனக்கு விட மாட்டானுங்க. ஐயோ விழுந்து போச்சு. எங்க போய் மாட்ட போகுது இது? ஆஹா ஐயோ விஜய், அதுதான் நம்ம தேடி வந்த கிரீடம். ஐயோ பாக்கல, ஞாபகம் வந்துருச்சு. எப்ப பார்த்தாலும் இவருக்குதான் வந்து மாட்டுது. ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஆஹா டேய் தாசா, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டா அப்படின்னு ஒரு போயிட்டாங்க. ഞങ്ങൾ സീരിയലേ അല്ല. ഞങ്ങള് we told you everything. If you can believe us, believe us. Where the hell is the crown? Please leave us. We will bring you the crown. Okay, I'll give you 24 hours or you'll get killed. അണ്ണാ ഇനി തല്ലരുത്. ഓക്കെ എന്തോ നോക്കെ, നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ സീരിയൽ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യം പറയാം. മലയാളികളല്ലേ, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഗതികേട് കണ്ട് കിരീടം തന്നു. നിന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിക്കാനുള്ള കിരീടം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ കിരീടം കണ്ടുപിടിച്ചാച്ച് കിരീടത്തോടെ தமிழ்நாட்டுக்கு போக முடியாது. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நான் மட்டும்தான் கிரீடம் கண்டுபிடிச்சது. என்ன எனக்கு ஒரு யூஎஸ் வரும்போதே தெரியும். அவனை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அவன் ஒரு பொண்ணு கூட ஊறி சுற்றிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே, நான் உடனடியா கிரீடத்தோட புறப்பட்டு வரேன். எனக்கு பிரமாதமான ஒரு வரவேற்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. பயங்கரமா தமிழ் பேசுறாரு. ശരിക്കും അവന്റെ കയ്യിൽ കിരീടം കിട്ടിയ? ഞാൻ വീണപ്പോ കിരീടം ഉരുണ്ട് അയാളുടെ കാൽക്കൽ ചെന്നതും അയാളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടി വന്നതും സത്യം എന്താ തീയതി? പെട്ടെന്ന് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കിരീടവും കൊണ്ട് മുങ്ങും. ഗോപി നീ വാ. ഇവന്മാർ 2 CID കൂടെ നമ്മളെ വീണ്ടും കുരങ്ങൊലിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. കുറെ നാളായിട്ട് CID കിരീടം സാഹിബ്മാരെ ചവിട്ടുതൊടി നമ്മൾ കൊള്ളുന്നില്ലേ? നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം, അവന്മാരെ ഇവന്മാരെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. ചവിട്ടുതൊടി നേരിട്ടായിക്കോട്ടെ. നീ വാ. വരുന്നില്ലേ? ടാക്സിയിൽ വന്ന നീ ആയിരുന്നോ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് മതിയായി. എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടുമുട്ടി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറുക. എന്തായി, കിരീടം കണ്ടുപിടിച്ച? നീ കണ്ടുപിടിച്ചാ? അയ്യോ, ഞാനൊരു പാവ മണ്ടൻ. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള നിന്റെ ടിക്കറ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ വെച്ചിരുന്നല്ലോ. അത് എന്റെ ഉണ്ട്. ഞാൻ 1-2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ബന്ധു വിട്ടുന്ന നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോയിന്ന് വരും. അപ്പൊ നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല? അയ്യോ, CID രാമദാസ് കിരീടമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് സാവധാനം വന്നാ മതി. നീ ഏത് ബന്ധുവിനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടത്? എന്റെ അച്ഛന്റെ. ഏതോ അച്ഛനാ? അല്ല, അച്ഛന്റെ കുഞ്ഞീഷ്ണൻ. അങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണനെ പറ്റി നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? എന്നോട് പറയാത്ത പലതും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ട് വരാം. നീ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യോ? ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ, ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശ്രമിക്കണേ. He's the really, the one who's got the crown. No, that's another. Please wait. நியூசிலாந்து பிளேயர் கேன் வில்லியம்சன் மாதிரி இருக்காருப்பா. ஓ, இங்க விராட் கோலி மாதிரி நியூசிலாந்துல ஒரு பயங்கரமான பிளேயர் ஒருத்தர் அவர் மாதிரி இருக்காரு. ஐயா How's that? மறைச்சிருச்சு. இவங்க Go around with. கமிஷனர் குரூப். இது யாரு? இவங்க முன்னாடி போறாங்க. இப்ப அடுத்து அவங்க முன்னாடி வர போறாங்க. He's blocking my view. Go forward. എവിടുന്ന് വന്നടാ ഇവനൊക്കെ? What's wrong with him? Goddamn cabs, useless guys. You're blocking my view, man. You are blocking my view, man. You're blocking my view. Don't touch me. என்ன கமிஷனர் பார்க்கல அவங்க. எவ்வளவு திருட்டுத்தனமா எடுத்து போய் வந்துட்டு இருக்காரு. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് നീ പേരെടുക്കണ്ട. CID വിജയാണ് അമേരിക്ക വന്ന കിരീടം കണ്ടുപിടിച്ച നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന നല്ലത്. എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കിരീടം കണ്ടുപിടിച്ചു. മര്യാദക്കാരെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. തരില്ല. നിന്റെ പേരും ഫോട്ടോയും പത്രത്തിൽ വരുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കിരീടം ஐயோ எகிரி குதிச்சிட்டாரு பாதுல.
சிஐடி ஃப்ரம் இந்தியா. ரைட், 4 கார் இருக்கு இப்ப. 5வது கார் இப்ப இவங்க. ஆஹா, இப்ப இவரு சேஸ் பண்ண போறாரு. கிருஷ்ணனாரே ஐயோ இவரு திரும்பிடுறாரு. கிருஷ்ணனாரே மொத்தம் 5 கார் இருக்கு இப்ப. ஓகே, ஒரே லாலன் ஒரு காரு, மோகன்லால், சீனிவாசன் ஒரு காரு, பால், கமிஷனர் ஒரு காரு, இங்க இருக்கிற சிவதாஸ். சிவதாசன் ஒரு காரு, நம்ம வில்லன் குரூப் ஒரு காரு. 5 கார் இருக்கு. தட்டியெடுக்காம என்ன விடுங்க. ஹெலிகாப்டர் கிட்ட வந்துட்டாங்கம்மா. Follow them in the chopper. You follow me. ஹெலிகாப்டர் சேஸ் பண்றாங்களா? $3 million அது ஓகே, படத்துக்கு பட்ஜெட் வேணும்ல. பட்ஜெட் தூக்கி இருக்காங்க. There they are. Get closer, closer. டைரக்டா ஜாக்ஸ் எடுத்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்களே. Hurry up, hurry up. Sir, I cannot go fast. அது ஏதாவது மூடியாவது வச்சு எடுத்துட்டு அதானே, அவ்வளோ வேல்யூ உள்ள ஒரு பொருளை போயிட்டு ஏதோ பாத்திரத்தை தூக்கிட்டு போயிட்டு எப்பா பயங்கரமா ஓடி இருக்காங்களே இந்த படத்துல. பிடிச்சிட்டாரு. சரி சரி, சண்டை படம் பிரிச்சுக்கோங்க. ஐயோ 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 ஓ மை காட். ஐயோ போச்சு. கிரிட் தொட்டு தூரம் போகாதீங்க. மியூசிக் பண்ணி தலையில போட்டோன்னே இப்போ ஒரு பார்க்க போறாரு கிரீடத்தோட இவங்கள. அட இருமா, இங்க மில்லியன் கணக்கில் பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஐயோ இவங்க வேற ரன்வேல இருக்காங்க. There they are. வேற நேரில் ஷாட் எடுத்துட்டாங்கப்பா. சூப்பரா இருக்கு இதெல்லாம். Move. Come on. You fools. Wear your mask. மாஸ்க் வேற இல்ல. ஐயோ எடுத்துட்டாங்க அவன். Come on, fast. Come on. കൃഷ്ണനാരെ കൃഷ്ണനാരെ ഇപ്പൊ എന്തായി? കണ്ടോ മാതിരി കിരീടം കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ അസൂയ പാടില്ലെന്ന്. ആ. അല്ല, ആരാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടിവെച്ചത്? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ സംഭവിച്ചതൊന്നും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളില്ല. പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല. பார்க்கல கமிஷனர் என்ன. പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല. பொருள் கைவிட்டு போனா நார்மல் ஆயிட்டாங்க. വിജയ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി തകരാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സൗഹൃദം. ഞാൻ അവളെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാഹം നടത്തിത്തരാം. ഞാൻ നടത്തിത്തരാം. அதுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டமா இருக்கணுமே. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. Everybody go and hide now. അയ്യോ, നമ്മുടെ ശിവദാസനല്ലേ അത്? അതെ, നമ്മുടെ തോന്നുന്നത്. വാ വാ. கிளைமேக்ஸ் வரைக்கிட்டோம். இவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும். ஃப்ரீடம் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, அதானே? അനങ്ങരുത്. ஐயோ இவரை ஏன் பிடிக்கிறீங்க? ഇതാ മുറിവിന്റെ പാട്. അത് ചൊഴിവെന്ന പാടാ. വിജയ, മുതുകിൽ മുറിവിന്റെ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇയാളല്ലേ പോൾ ബാർബർ? എവിടെടാ മുറിവിന്റെ പാട്? ഏത് മുറിവ്? എന്ത് മുറിവ്? ഞാനല്ലേ പോൾ ബാർബർ കിരീടം കെട്ടത്. കിരീടം കെട്ടത്. നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള പമ്പര വിധികളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചവനെ വേണം തല്ലാൻ. ഞങ്ങളെ അയച്ചത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണൻ നായരാ. അതിന്റെ ഫലമാണ് ദേ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അയ്യോ, இப்ப அவரே இவங்களா போய் காப்பாத்தணும். லைவ்ல காமிச்சாரு பாத்தியா? குஷு ஷுஷு ஷுஷு. அதுக்குள்ள நேரத்தை முடிச்சு வைக்க போறாங்க பாப்ப. அதான். ஐயோ, இவர் யாருப்பா கண்டு மணிக்கு சுட்டுட்டு இருக்காரு? ஐயோ ஐயா அந்த பொண்ணை சுட்டுட்டாரு. அவளும் பெண்ணானே. இவர் என்னப்பா கண்ண மணி சுத்திட்டு இருக்காரு? சுட்டுட்டு இருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு. கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து சொல்லுங்க. அவரு வந்து கிரீடம் எடுத்துட்டாரு கையில, சிவதாசன். அவர் ஒரு குழப்பத்திலே இருக்காருப்பா படம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே. ஓ, இப்போ 3 பேர் சேர்ந்து பிடிச்ச மாதிரி. இப்ப நீ ஃபீல் பண்ணல? நான் வந்து செத்தா போறான். അയ്യോ, എന്റെ കിരീടം മണ്ണകട പോയി തൊലയാൻ പറ. തന്റെ വെടികൊണ്ട് 5-6 ചത്തു. പോലീസ് പിടിച്ച ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ താനോടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അയ്യോ, എന്റെ തോക്ക്. ஆக்சுவலா இவங்களதான் தேடிட்டு இருக்காங்க போலீஸ். புடிச்சு கொடுக்குறவங்களுக்கு பணம் தரம் சொல்லியிருந்தாங்க. கரெக்ட்.
சீனிவாசன் போய் மாட்டினார்ல, அப்ப சொல்லியிருந்தாங்கல்ல இவங்களை தான் நாங்க Wanted வாண்டட் criminals. கிரிமினல்ஸ் சொல்லி தேடிட்டு இருக்கோம், புடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சன்மான கொடுப்போம் சொல்லியிருந்தாங்க. Up there. Freeze. ஒருத்தர் கையில வந்து ஃப்ரீடம். Who are you? We are CIDs from India. Congratulations, CID's Ramdas. Congratulations. The American police is proud of you. அது பொண்ணே இல்ல, நீ அதுக்கு ஃபீல். Oh my god. அட செக் சாரி ஜெகஸ் வெச்சா அந்த கிரீடத்தை இன்னும் உங்க கவர் அது கொடி வேற. My wishes to all Americans. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. அவங்க குரூப்ல ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சுல்ல, ஆமா இருந்துச்சு. ஏய் பாத்தியா அந்த கார் எவ்வளவு பெருசு. இப்ப தவிர்க்க முடியாத ஒரு பெரிய சிஐடியா மாறிட்டாங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இப்ப കമ്മീഷണറെ നിனைച്ചാലും அவங்க വേല എടുത്തൊക്കെ முடியாது. സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്കൾ അയച്ച സിഐഡികൾ വിജയശ്രീലാളിതരെ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും താങ്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സാർ, நீங்க கிட்னி ஆபரேட் பண்ண பாம்பே போனதா கேள்விப்பட்டேன். இப்ப திரும்பிங்க. leaving for Kuwait, London, Amsterdam by BA203. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാനം നിങ്ങൾ കാത്തു. ഈ അന്വേഷണം വിജയകരമാക്കി തീർത്തതിന്റെ പുറകിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന് പറയാമോ? നോക്കൂ, വിജയത്തിന്റെ പാതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കുറുക്ക് വഴികളൊന്നുമില്ല. അങ്ങേയറ്റത്തെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് തെളിയിച്ചത്. ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുക്കമാണ്, അല്ലേ? അതെ, തൽക്കാലം ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം വേണം. സാർ എപ്പോഴെത്തിയത്? സാർ, സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? இதுக்கு முந்தின வருஷம் தான் கிரீடம் படம் நடிக்கிறாரு, அடுத்த வருஷம் கிரீடம் கையில வச்சிருக்காரு. 89ல கிரீடம். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? சாதனம் கையிலுண்டோ? சாதனம் கையிலுண்டு. பயங்கர மாஸ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. ஒரு சீரியஸே வந்துட்டு நம்ம லாஸ்டா பட்டண பிரவேசம் முடிக்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாடு கவர் பண்ணிட்டாங்க, கேரளா கவர் பண்ணிட்டாங்க, அப்படியே ஆந்திரா கவர் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு சொல்லியிருந்தோம். சும்மா எதர்ச்சியா சொல்லியிருந்தோம், இந்த படம் எங்க நமக்கு கிடைக்குதுன்னு தெரியாது. ஆனா அமெரிக்கா போயிருக்காங்க பத்தியா. நம்ம ஒரு ஸ்டெப் இப்படி யோசிச்சிருக்கோம், அவங்க அதெல்லாம் இல்ல, நாங்க இந்தியாவுக்குள்ள நடக்கிற கதை இல்ல இது, நாங்க அமெரிக்காக்கே போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கொண்டு போயிட்டாங்க கதைய. எப்படிப்பா இது, அங்க எப்படி இந்த பட்ஜெட் என்ன, எப்படி அந்த மாதிரி பண்ணாங்க புரியல எனக்கு. அன்னைக்கு நிலைமைக்கு வந்துட்டு யூஎஸ்ல போயிட்டு நம்ம ஷூட் பண்றோம் அப்படின்னா, இங்க இருந்து ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையும் கூட்டு போகணும், அங்க போயிட்டு ஸ்டே பண்ணணும், அவங்களுக்கான காஸ்ட் இருக்கு, ஷூட்டிங்க்கு அங்க நமக்கு பே பண்ணணும்ல, அதுக்கான காஸ்ட் இருக்கு. அந்த காஸ்ட் வந்துட்டு இங்க படம் ஓடனா ஈக்குவல் பண்ணுமான்னு பாக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு எப்படி நமக்கு அப்பவே வந்துட்டு ஒரு 80-70 கிட்ட வந்துட்டு நம்ம ₹1 வந்துட்டு அங்க 70 அந்த மாதிரி தானே இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து 95 கிட்ட இருக்கு. எப்படினாலுமே எத்தனை மடங்கு அதிகம். ஸோ வந்துட்டு இங்க எடுக்கிற அந்த பட்ஜெட்டுக்கும் அங்க எடுக்கிற பட்ஜெட்டுக்கும் பயங்கர டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. எப்படி அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு. ஹைலைட்டே என்ன தெரியுமா, அதுல இங்க மலையாளிஸ் ஆக்டர்ஸ், தமிழ் ஆக்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து போட்டு அவங்கள காமெடி பண்ண வச்சதுக்கும் ஓகே. வில்லனுக்கு ரொம்ப காமெடி பண்ணி வச்சாங்கப்பா. அமெரிக்கா ஆக்டர் அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து, யாரும் ஃபாரினரை கூப்பிட்டு வந்து மலையாளிஸுக்கு இருக்க அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜை கொடுத்து, ஓ மை காட் சீரிஸ் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள சொல்ல வச்சு, அவங்களையும் பதற வச்சு, அந்த லேடி எல்லாம் பாத்தீங்க எப்படி நடிச்சதுன்னு. அவங்க வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மலையாளி மாதிரி நடிக்கிறாங்க. வந்துட்டு இங்க நீங்க தேடுற ஆள் இங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு நடிச்சது, இவரு வில்லன் நடிச்சது, கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இவங்களை அப்படியே வந்துட்டு போர்ட்ரேட் பண்ணி அப்படியே வந்துட்டு அவங்க நடிக்க வச்சிட்டாங்க. அதுட்டு பயங்கரமா பண்ணிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி பார்ட் 2ல இவர் வந்து சென்னையில இருந்து கேரளா கூப்பிட்டுட்டு வருவாங்கல்ல, அப்போ வந்து தூரத்துல இருந்து ஒரு ஒரு ஏர்பிளைனோட வீடியோ மட்டும் காமிச்சிருப்பாங்க. நான் நினைச்சேன் சரி ஓகே பரவாயில்ல, பயங்கர பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி, ஆனா வந்து இறங்குற மாதிரி ஏற மாதிரி மட்டும் காமிச்சிட்டாங்க, வர்றது போறதெல்லாம் காமிக்கல அப்படின்னு எனக்கு அந்த ஷார்ட் காமிக்கும் போது தோணுச்சு. இப்ப வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி ஏரியல் வியூ, ஹெலிகாப்டர், ரன்னிங், சேசிங்னு மாஸ் காமிச்சிட்டாங்க. அமெரிக்கால எடுத்துட்டாங்க போல. இப்போ இருக்க ஹை குவாலிட்டி கேமராஸ் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இதோட விஷுவல்ஸ் இன்னும் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். அவங்க அப்பவே வந்துட்டு சுத்தி இருக்கிற பெரிய பில்டிங் எல்லாம் வந்து எடுத்திருக்காங்க. பறந்துகிட்டே ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு பயங்கர பெர்மிஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லா கவர் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க. வேர்ட் பிளேஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு, நல்ல ஸ்கிரீன் பிளே. வழக்கமா வந்துட்டு நம்ம ஸ்ரீனிவாசன் பாஸ் பண்ணிட்டாரு. அவருடைய யதார்த்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி, அவரோட யதார்த்த ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணி ஸ்கிரீன் ரைட் பயங்கரமா பண்ணியிருக்காரு. நல்லாவும் நடிச்சிருந்தாங்க. கெமிஸ்ட்ரி வந்துட்டு அடுத்தடுத்த லெவல் போய்கிட்டே இருக்கு இவங்க 2 பேருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 படத்தை விட இதுல வந்து பயங்கர ஈகோயிஸ்டிக்காகவும்,
பயங்கர ரொம்ப அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரிலாம் காமிச்சிருந்தாங்க. அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. பார்வதி வந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அவங்க வந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே. இந்த பக்கம் இன்னொரு குரூப்பு இவர் முகேஷும் மணியன் பிள்ளை ராஜும் அவங்களோட போர்ஷன்ஸும் பயங்கரமா இருந்துச்சு. மேபி அவங்கள அந்த கிளைமேக்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. பட் அது மட்டும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சு. ஏன்னா நாங்களாம் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்படிதான் காமிச்சிருந்தீங்க. ஏன்னா எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்த்து தானே காசோவர் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நினைச்சு நாங்க அவங்களே எதிர்பார்த்தோம். அவங்க கொஞ்சம் அந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிட்டாங்க. இது அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணா இருந்திருக்கும்னு தோணுது. அவ்வளோதான், நல்லா இருந்துச்சு. ஓவராலாக வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃபன் என்டர்டைன்மெண்ட் தான் மறுபடியும் சொல்லணும். இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த ஒரு 3 படம் பார்த்து பயங்கர என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு மூவி. எஸ், நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். மணியன் பிள்ளை தலையில மாட்டிட்டு ஓடும் பொழுதுலாம் எனக்கு செம்ம காமெடி ஆயிடுச்சு. அவங்களே உயிரை காப்பாற்ற ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ஒண்ணுமே பண்ணாம இவர் தெருவில் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. இவரு கைக்கு வந்துடும். ஸ்ரீனிவாசன் வந்து கரெக்டா நேக்கா ஹீரோக்கு முன்னாடி இவருக்கு டச் ஆகிற மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிடுறாரு. எப்ப இருந்தாலும் இவருக்கு வந்துதான் ஹீரோக்கே போகுது. கேரக்டர். ஆமா, ஆனா வந்துட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா இம்பார்ட்டன்ஸ் அது. ஆனா அது அழகா எழுதி வச்சிருந்தாரு. கேரக்டர்ஸ் தான் இவங்க எப்படி இவ்வளோ பேரை ஹையர் பண்ணி அங்கே போய் அவ்வளோ ஷூட்டிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணி இதை திரும்ப வேற லெவல் பண்ணியிருக்காங்க. 90s எல்லாம் வந்து போய் அமெரிக்காவில் வந்துட்டு ஒரு படத்தை எடுத்து ஃபுல்லா இங்கே போர்ஷனிங்க கம்மி, ஃபுல்லா அங்கதான் எடுத்திருக்காங்கிறது அந்த டைம்ல பார்த்தவங்களுக்குலாம் பயங்கர வாவ், என்ன மாதிரியான ஒரு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாரு. இப்போ நம்ம இப்போ எடுக்கிற மூவிஸ் வந்துட்டு இங்க இல்லாம ஃபுல்லா ஃபாரின்ல எடுத்தா இப்பவே நம்ம இப்படி பார்ப்போம். ஒரு கிளாஸா இருக்குல்ல படம் அப்படின்னு, பயங்கர ரிச்சா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும்ல. அது மட்டுமா, நம்ம ஏதாவது இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம். அந்த இடத்த நம்ம யூடியூப்ல போட்டு பார்க்கும் பொழுதே வந்துட்டு நல்ல வியூஸா இருந்தா வாவ் சூப்பரா இருக்குல்ல இந்த இடம் அப்படின்னு நினைப்பலாம். அது மாதிரி இருந்திருக்கும். அமெரிக்காவா இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் இருக்கா, காரு, ஃபிளைட்டு, அப்படி வேர்ல்ட் கிளாஸ் இருக்க ஒரு மூவி வந்து லோக்கல் டச் வச்சு நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு கேட்டர் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து பயங்கர எஃபர்ட் தான். இது மாதிரி அவங்க எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கலன்னா அங்க இருக்க லைவ்ஸோ இல்ல இதோ வந்துட்டு யாருக்கும் பெருசா தெரிய போறது இல்ல. அப்போ இப்ப நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு. அப்போ வந்துட்டு இதுதான் மூவிஸ் தான் ஒரே சோர்ஸ். ஸோ நல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க, நல்லா செலவு பண்ணியிருக்காங்க. செமையா ஓடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமா இருக்கு. இந்த 3 படமே பயங்கர ஹிட்னு தான் நினைக்கிறேன். 1990 தான் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு 2000 மேலனா கூட கொஞ்சம் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். அந்த ஒரு 10 இயர்ஸ் வந்து பயங்கர டிஃபரன்ஸ். சிடி கான்செப்டே பயங்கர ஒரு அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட் தான். இப்போ இதுல ஃபாரின் லெவலுக்குலாம் போய் சிடி பார்க்கறதுலாம் நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு தெரியும். ஆனா இவர் சீனிவாசன் காலை பிடிச்சி கெஞ்சி யூஎஸ் போனா பழி வாங்குவாருன்னு எனக்கு தெரியும். அதாவது இப்போ எப்படி நாங்க ஆயிட்டோம் அப்படின்னா, அவங்க பேசுறது கூட எங்களுக்கு புரியுது, எந்த டோன்ல பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது புரியுதுன்னா அப்ப பாத்துக்கங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த 2 பேரோட ரோல் வந்துட்டு எங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆயிருக்கும், உங்களுக்கு இம்பாக்ட் ஆயிருக்குங்கிறது. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு அவங்க என்ன டோன்ல பேசுறாங்க, உள்ள ஏதாச்சும் வந்துட்டு பொடி வச்சு பேசுறாங்களா, அதெல்லாம் வரைக்கும் எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது. வந்துட்டு இப்ப விஜயன் வந்துட்டு எதுக்காக அப்படி பேசுறாருங்கிறது எங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. தாசன் வந்து எதுக்காக இப்படி பேசுறாருங்கிறது எங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுது. அப்படின்னா சோ அந்த 2 பேர் வந்துட்டு எல்லாருடைய வாழ்க்கையில வந்துட்டு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா மாறிட்டாங்க. அவங்க பேசுறத எங்களால ஈஸியா புரிஞ்சிக்க முடியுது, இவங்க எதுக்காக இப்படி சூழ்ச்சி பண்ணி பேசுறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம். சோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு 3 படத்துல அவங்க கூட டிராவல் பண்ணதுல பயங்கர என்ஜாய் இருந்துச்சு. எனக்கு அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. லைக் இவங்க நம்மள மாதிரி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு படம் இல்ல வந்து அடுத்தடுத்த வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு படம் பண்றது இல்ல, நிறைய படம் பண்றாங்க. ஒரு 3 months 4 monthsல நிறைய படம் பண்றாங்க. அடுத்த 3 monthsக்கு ஒரு படம், அடுத்த 3 monthsக்கு ஒரு படம். இது 3 வருஷம் கேப்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. திரும்ப இந்த கேரக்டர் வரும்பொழுது எப்படி இந்த கேரக்டர் பிக் பண்ணி அந்த ரோல்லே வாழ்றாங்கன்னு தெரியல. அதெல்லாம் பயங்கர டேலண்ட் தான். அதனாலதான் ஆக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க போல. ஸோ ஓவராலாக வந்துட்டு ஒரு நல்லா வந்துட்டு ஒரு காமெடி என்டர்டைனர், நல்லா பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணோம் நாங்க. உனக்கு இந்த ஒரு 3 மூவி நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். இந்த 3 மூவில வந்துட்டு ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எதை ஃபர்ஸ்ட், எதை செகண்ட், எதை தேர்ட் நீ கொடுப்பேன்? எனக்கு வந்து ஃபன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் வைஸ்ல பார்ட் 2 எனக்கு அது டக் டக்குன்னு போன மாதிரி இருந்தது. திங்கிங் அட்வான்ஸு டெக்னாலஜி அப்படிலாம் பார்க்கும்பொழுது நான் 90sல இருந்த ஒரு ஆடியன்ஸா இருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா பார்ட் 3 தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பாவமா இருந்தது. அவங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்டோரி செட் ஆன மாதிரி இருந்தது, எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்டா. அது ஒரு ஃபீல் குட், ஒரு நம்ம ஊர் லெவலுக்கான ஒரு காமெடி. ஸோ ஓகே, தேர்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஓகே, உனக்கு? எனக்கு வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி எதுவுமே யோசிக்கல, இப்படிலாம் எதுவுமே யோசிக்காம ஒரு நார்மலா எனக்கு சினிமாவே தெரியாது. ஸோ அப்படி இருந்து நான் வந்துட்டு ஒரு சினிமா பார்க்க போறேன். ஏன்னா நம்ம ரிவ்யூ பண்ற மாதிரிலாம் எல்லாரும் கிடையாது. கரெக்டா இந்த மூவில இது இருக்கணும் அது இருக்கணும்லாம் இல்லை. நான் ஒரு 2.5 மணி நேரம் வந்துட்டு நான் உள்ள போய் ஜாலியா இருக்கணும், அவ்வளவுதான், அதுக்கப்புறம் நான் வேலையை பார்க்க போயிடுவேன் அப்படின்னு இருக்கிற அந்த ஒரு காமன் மேனா இருந்து நான் பாக்குறேன். அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பட்டண பிரவேசம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவேன்.
செகண்ட் வந்து நாடோடி காட்டு. ஆ, ஸோ நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு. சென்னையில் நம்ம நிறையா பர்சன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு. தேர்ட் வந்துட்டு இந்த கரை ஆமா. சென்னைன்னு சொன்னதுமே எலியாட்ஸ் காமிச்சது ஃபுல்லாக சென்னையில் இருக்கும். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுதான் இருந்துச்சு எனக்கு. பட்டண பிரவேசம் பார்க்காத வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அது. பட்டண பிரவேசம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த படமும் பார்த்ததுக்கப்புறமா எனக்கு வந்துட்டு நான் வந்து நிறைய என்ஜாய் பண்ணி நிறைய ஜாலியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு செகண்ட் பார்ட் தான். நீ சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஹை லெவலில் யோசிச்சது இல்லைனா வந்து வெளில போய் விஷுவல்ஸ் காமிச்சது இது இந்த மாதிரி திங்கிங்கில் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு அதுக்கு நம்ம அதை கொடுக்கலாம். பட் எனக்கு அஸ் அ காமன் மேனாக நான் ஜாலியாக இருந்த ஒரு படத்தை பார்த்து ஃபுல்லாக நான் ஜாலியாக இருந்தேன் அப்படின்னா நம்ம நம்பியார் கேரக்டரு. அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது அது. ஸோ இந்த ஓ மை காட்னு சொன்னாலே எனக்கு உடனே அவரு தான் ஞாபகம் வராரு. இப்போ நான் திடீர்னு நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை தான் அது. திடீர்னு எங்கேயாச்சும் நம்ம ஏதாவது பேசிட்டு இருப்போம், ஓ மை காட் அப்படி சொன்னா எனக்கு உடனே நம்பியார் கேரக்டர் ஞாபகம் வருது. அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி எனக்கு மனசுல பதிஞ்சதுன்னா எங்களுக்கு வந்து வேற யாராச்சும் சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல. நாங்க ஃபர்ஸ்டே இவர் இப்படி பார்த்துருந்தாலும் பரவாயில்ல. இவரை நாங்க பயங்கர தமிழ்லயுமே ஒரு பயங்கர சீரியஸான கேரக்டர், குடும்பக்காரரா பார்த்துட்டு ரொம்ப சீரியஸான கேரக்டர். அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கமிஷனர், ஐஜி, பொலிட்டீஷியன்ஸ் இல்லைன்னா வந்துட்டு வில்லன் ரோல் ஷிட்டா எடுக்கிற மாதிரி தான் அவரை நாங்கள் பார்த்தோமா. அவர் உண்மை கான்னு சொல்லி ஓடுறது என்னால் வந்துட்டு என் மைண்டுக்குள்ளே அதுதான் இருக்குது இப்போ. அதனால் வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஆர்டர் தான். 2 வந்து 1, 1 வந்து 2, 3 வந்து 3. ஓகே ஓகே ஓகே, நம்ம அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பை.